one paper. Evolve. Good evening. You will be getting one paper with you. I will tell you for what I gave you that paper. మీకు ఇవ్వబడిన పేపర్ తో మీరేం చేయాలో నేను చెప్పబోతున్నాను. Before I say something to you, I want to do a test here. నేను చెప్పబోయే ముందు మిమ్మల్ని పరీక్షించాలనుకుంటున్నాను. There are two tests. రెండు రకాలైన పరీక్షలు ఉంటాయి. One will be writing test. I hope that most all of you have pen with you. మీరందరికీ పెన్ ఉందని అనుకుంటున్నాను. ఒకటి రాతపూర్వకమైన పరీక్ష. Another one is a different special test. మరొకటి ప్రత్యేకమైనటువంటి పరీక్ష. All youths, please stand up. యవనస్తులందరూ నిల్చోండి. Do you know 1 minute is how many seconds? ఒక నిమిషానికి ఎన్ని సెకండ్లు? Okay. So we are going to stand in your respective places. You are going to stand in your respective places for 1 minute. ఒక్క నిమిషం మీ స్థలాల్లో నిల్చుంటారు. While standing, you won't talk to anybody. మరి ఎవరితో మాట్లాడకూడదు. Just only standing. ఓన్లీ నిల్చోవటం మాత్రమే. Don't look at your watch. మీ వాచ్ల వైపు మీరు చూడకూడదు. Okay, don't look at your watch. Close your eyes. కళ్ళు మూసుకోనండి. When 1 minute is over, you can sit. ఒక నిమిషం అయిపోయిన తర్వాత మీరు కూర్చోవచ్చు. Close your eyes, all of you close your eyes. కేవలం కళ్ళు మూసుకోనండి, నిల్చోండి. Don't look at watch. When 1 minute is over, you can sit. మీ వాచ్లు చూడుకోకుండా ఒక్క నిమిషం నిల్చొని మీరు కూర్చోవచ్చు. I will not tell you to sit. You have to sit. నేనేమి మిమ్మల్ని కూర్చోమని చెప్పను. Stand for 1 minute and sit. ఒక్క నిమిషం నిల్చోండి, తర్వాత కూర్చోండి. I think you understood. మీకు అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. Okay, here we go. Ready? 1, 2, 3, start. Thank you. చాలా వందనాలు. Do you know why we did this one? ఇప్పుడు మనం ఈ విధంగా ఎందుకు చేసామో మీకు తెలుసా? There is a reason behind it. దానికి ఒక కారణం ఉంది. I will tell the result. దాని ఫలితాలు మీకు చెప్పబోతున్నాను. First person sat when after 29 seconds. 29 సెకండ్లకే నిమిషం అయిపోయింది అనుకొని కూర్చున్నాడు. ఫస్ట్ పర్సన్, మొదటి వాళ్ళు. Then somebody 31 seconds sat. మరొకళ్ళు 31 సెకండ్లకే కూర్చున్నారు. Some sat
at 37 seconds. 37 సెకండ్లకే కూర్చున్నారు కొంతమంది. Some sat at 42 seconds. 42 సెకండ్లకి కూర్చున్నారు. Some sat at 55 seconds. 55 సెకండ్లకి కూర్చున్నారు. Some sat at 1 minute and 1 second. ఒక్క నిమిషం 1 సెకండ్. It is long. You feel it is long, right? ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకుంటే మనకి అది చాలా సేపు కళ్ళు మూసుకున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది కదా. So time is very precious. సమయం చాలా ప్రశస్తమైనది. To make you to understand the importance and preciousness of time, I did like that. సమయం యొక్క విలువను ప్రశస్తతను తెలపటం కొరకు నేను ఈ విధంగా ఇప్పుడు మీతో చేయించాను. So we have to utilize our time properly. మనం మన సమయాన్ని చక్కగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. Okay, that's one thing. Next one, just take the sheet of paper with you. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న పేపర్లు తీసుకోనండి అందరూ. I will tell you something, you imagine in your mind and write it. నేను మీతో చెప్తాను, ఏదో ఒకటి చెప్తాను, మీరు ఊహించి దాని You గురించి can రాయాలి. write in your own way, your own language. Okay, I will tell you what, but you can write in your own language and your own way you can write it. మీకు నేను చెప్తాను, దాన్ని మీ సొంత భాషలో, సొంత ఊహలో, మీ రాతలో మీరే రాయాలి. Okay. First of all, you have to write that, you imagine that you are going to a place. You are going. మీరు ఎక్కడికో వెళ్తున్నట్టుగా ఊహించుకోండి. And you see a road. You see a road. మీరు రోడ్డుని చూస్తున్నారు, రహదారిని చూస్తున్నారు. You see a road in your minds. ఇప్పుడు రోడ్డుని ఊహించుకోండి. Write something about that road. ఆ రోడ్డు గురించి ఇప్పుడు మీరు రాయాలి. That which you saw in your mind. నీ మనసులో ఏ రోడ్డునైతే చూస్తున్నావో ఆ రోడ్డు గురించి ఇప్పుడు రాయండి. What road you have seen in your mind, just write about 1 or 2 descriptions about that road. మీరు ఊహించుకున్న రోడ్డు గురించి 1-2 విషయాలు ఆ పేపర్లో రాయండి. Next, తర్వాత while you are traveling on that road, ఆ రోడ్డులో నువ్వు ప్రయాణం చేస్తూ ఉండగా you saw an empty water bottle. ఆ రోడ్డు మీద ఒక ఖాళీ నీళ్ల సీసా కనపడింది. On that road. ఆ రోడ్డు మీదే. What you will do with that water bottle, that you write. ఆ బాటిల్ తో మీరేం చేస్తారో రాయండి. And also listen, వినండి, when you go there on that roadside, not only water bottle, a water body is also there, a water pool is also there. ఆ పక్కన ఖాళీ నీళ్ల సీసానే కాకుండా చిన్న నీళ్ల కొలను లాంటిది. And again you walk and you have to write about the water pool also, what type of water pool you see. అక్కడ మీరు ఊహిస్తున్న ఆ నీళ్ల చెరువు లాంటి దాని గురించి కూడా రాయండి. Then after that you have to write that when you go further, you see big wall as a hindrance before you, big wall. ఓ పెద్ద గోడ మీ ముందుగా ఉంది. ఆ చెరువు దాటి వెళ్తూ ఉండగా పెద్ద గోడ మీ ముందుగా ఉంది. It is in the middle of the road. ఆ గోడ రోడ్డు మధ్యలో ఉంది. How will you face that wall? ఇప్పుడు ఆ గోడని మీరు ఎలా చూస్తారు, ఎలా ఎదుర్కొంటారు? Just write it. అది రాయండి. So 4 things you have to write. Number 1, about the road which you have imagined in your mind. మీ మనసులో ఊహించుకున్న రహదారిని గురించి రాయండి. What will you do with that water bottle on the road? అక్కడ పడి ఉన్న నీళ్ల సీసా, ఖాళీ నీళ్ల సీసా గురించి రాయండి. And write about the water
which you have seen, water pool which you have seen, ఆ రోడ్డు మీద వాటర్ తొట్టి లాంటిది, నీళ్ల కుండి లాంటిది, what will చెరువు you do? లాంటిది. What will you do if you see a big wall on that road? అదే రోడ్డు మీద పెద్ద గోడ ఉంది, దాని గురించి కూడా రాయండి. I hope you finished. మీరంతా రాసేసారని అనుకుంటున్నాను. Okay, anyway, no need to show that to me. ఆ పేపర్ మీరు నాకేం చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. Don't show anybody. అది ఎవరికి చూపించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. Keep it for you. నీ దగ్గరే ఉంచుకోండి. The answer you have written, don't show anybody. మీరు ఎవరికి చూపించాల్సిన పని లేదు, మీతోనే ఆ పేపర్ ఉంచుకోండి. That you keep it for yourself. మీ కొరకే అది ఉంచుకోండి. But I will just give you some explanations of what you have written. మీరేం రాశారో దాని గురించి నేను కొంత వివరణ ఇస్తాను. First of all, మొదటిది ఏంటిది? the road which you have written, no, the road, about the road. రోడ్డు గురించి మీరు రాశారు కదా, that is your life. ఆ రోడ్డే మీ జీవితం. And now you look at your road which you have written, how that road ఇప్పుడు ఆ looks. రోడ్డు గురించి మీరు ఆ కాగితంలో ఏం రాశారో చదువుకోండి. That is how your life looks. నీ జీవితం ఆ విధంగా కనపడుతూ ఉంది. I don't want to know it. మీరేమో మీ జీవితం ఎలాంటిదో నేను That's తెలుసుకోవాలని why I told అనుకోవట్లేదు. you don't show anybody else. ఎవరికి చూపించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. Some might have written like a highway, no, very good highway. That is your life. You are very wide and you have a wide heart. Highway like. Some might have written a stony road. Some might have written a muddy road. Some might have written a curved road. I know it reveals your life. రకరకాల రోడ్లు ఉంటాయని మనకు తెలుసు కదా. జాతీయ రహదారి చూసుంటారు, వంకర రోడ్డు తీసుంటారు, గుంటల్లో ఉన్న రోడ్డును చూసుంటారు. ఏవి రోడ్డు గురించి మీరు రాశారో అదే మీ జీవితం. Next one. మరొకటి Bottle. నీళ్ళ సీసా అనుకున్నాం కదా. How to handle bottle? How do you handle bottle? That is what you are written in your paper. ఆ బాటిల్ గురించి మీరు ఏం చేశారో మీరు రాసేసుకున్నారు ఆల్రెడీ. That reveals how do you handle others. ఇతరుల గురించి నువ్వు ఎలా వ్యవహరిస్తున్నావో ఆ బాటిల్ గురించి రాసిన దానిలో Some might have written that you are seeing a bottle, you kick. కొంతమంది ఇలా రాసి ఉంటారు, ఆ బాటిల్ ఖాళీదే కదా అని చెప్పి కాలుతో. If anybody has written like that, you are a person who is handling others like that only. ఎవరైనా అట్లా కాళ్ళతో తన్నినట్టుగా రాస్తే అదే వ్యవహారం అదే తీరు ఇతరుల పట్ల నువ్వు చేస్తున్నావు అని గుర్తుపెట్టుకో. But somebody might have written like that, I will take that bottle and I will clean it and I will use it, I will keep it for next time for use. కొంతమంది దాన్ని తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి తర్వాత దానికైనా ఉపయోగించుకోవచ్చులే అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. Then you will handle others like that. మిగతా వారి గురించి ఇతరుల గురించి ఆ విధంగా మనం వ్యవహరిస్తున్నాం అని అర్థం. Some have written maybe I will squeeze it and I will put it in the waste box. అది కొంతమంది దాన్ని నలిపేసి ఉండలాగా చేసి చెత్త కుప్పలో పడేస్తారు. Or some might have written that I will take that bottle and I will recreate something else with that. ఆ దానిలో నుంచి మరి ఒకటి ఏదైనా వేరొక రూపాన్ని నేను తయారు చేసుకున్నావచ్చు. Some might have written that I will make it as a flower pot or to plant something like నీళ్ల కుండీ లాగానో బొకే లాగానో చేసుకుని ఉండొచ్చు. That's how you deal with others. అది ఇతరుల పట్ల మనం వ్యవహరించే తీరు. It reveals your character. అది మీ యొక్క ప్రవర్తనను తెలియజేస్తుంది. So again I tell you, don't show anybody else. ఇతరులకు ఎవరికి చూపించకండి. అది చూపించారంటే మళ్ళా. Then next one is water. Water. తర్వాత మనం నీళ్ల చెరువు లాంటి దాన్ని చూసాం కదా. Some might have written like that what about the water is a very calm and quiet, silent water. నిశ్చలమైన జలం,
అన్నట్లుగా కొంతమంది రాసి ఉంటారు. Some might have written like that, it's a dirty water. మురికి నీళ్లు లాగా కొంతమంది రాసి ఉంటారు. So it reveals your secret life. అదేంటంటే మీ రహస్య జీవితం. What did you write about that water is your secret life. ఆ నీళ్ల గురించి నువ్వు ఏమి రాశావో అదే నీ రహస్య జీవితం. And finally, the wall. పెద్ద గోడ గురించి రాసి ఉంటారుగా. How will you handle that wall if it stand as a hindrance on your way? నీ దారిలో ఆ గోడ ఒక అడ్డంకిగా రాశారా? It reveals that. అదేమని తెలియజేస్తుందంటే How do you handle problems in your life? నీ జీవితంలో సమస్యలను నువ్వు ఎలాగా వ్యవహరిస్తున్నావు అనే దాన్ని తెలియజేస్తుంది. So you have written it, so you know it. అదేదో మీరు రాశారు, అది నీకు తెలుసు. So I don't want to know it. నాకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. Okay. Now let's go very fast. We have only 15 minutes before us. 5:45 I get stop, right? up to 6. Okay, we have to go. Okay, within short time I will just share something. Matthew chapter 5 verse 13. Please read Matthew 5:13. నాకున్న కొద్ది సమయంలో నేను త్వరగా వెళ్ళి ముగిచేస్తాను. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 15వ వచనాన్ని చదువుదాం. మనుష్యులు దీపం వెలిగించి కొంచెం కింద పెట్టరు, కానీ అది ఇంట నుండి వారందరికీ వెలిగించుటకై దీపస్తంభము మీదనే పెట్టుదురు. He said, you are the salt of that. 13. Yeah, I told you 13, no? Yeah, sir. 59. మీరు లోకమునకు ఉప్పై ఉన్నారు. ఉప్పు నిస్సారమైతే అది దేని వలన సారము పొందును? అది బయట పారవేయబడి మనుషుల చేత త్రక్కబడుటకే గాని మరి దేనికి పనికిరాదు. You are the salt of the earth. మీరు లోకమునకు ఉప్పై ఉన్నారు. We are the salt of the earth, right? మనము లోకానికి ఉప్పై ఉన్నాం. What is the meaning of it? దాని అర్థం ఏంటి? You can answer. You can answer. It's not a preaching, you know. జవాబు చెప్పండి. ఉప్పు Salt అంటే of the earth means what? ఉప్పు అంటే అర్థం ఏంటో చెప్పండి. Is this salt which you use in your kitchen? మనం వంటగదిలో వాడే ఉప్పు లాంటిదేనా ఈ ఉప్పు? Is it the same one? అది ఇది ఒకటేనా? Any idea? మీకేమన్నా తెలుసా? చెప్పండి, పర్వాలేదు. If you want to know the answer for that question, please turn your Bibles to Luke, Gospel of Luke. లూకాసు వార్తను ఒకసారి తెరవండి. Chapter 14, 14వ అధ్యాయము verse 34 and 35. 34, 35 వచనాలు చదువుదాం. లూకా 14, 34, 35. Okay, that's it. Therefore, salt is good, but even if the salt has become tasteless, with what will it be seasoned? It is useless either for the soil or for manure pile. It is thrown out. He who has ears, let him hear. See, it is useless. It says that it is useless either for the soil. భూమికైనను ఎరువుకైనను పనికిరాదు. So this salt Jesus Christ is talking is the salt which we use for the soil. ఈ ఉప్పు భూమి కొరకు ఉపయోగపడే ఉప్పుగా ఇక్కడ మనం యేసు ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. Not the salt which we use in the curry. Jesus is not thinking about curry making and putting salt in the curry. మనం కూరల్లో వేసుకునే ఉప్పు గురించి యేసు ప్రభు వారు ఇక్కడ మాట్లాడట్లేదు. Jesus is thinking, when he say like this, he is thinking that this is the salt which farmers used in the soil as a manure. ఎరువులాగా ఒక వ్యవసాయదారుడు భూమిలో దాన్ని వేస్తాడు. దాన్ని ఉద్దేశించి యేసు ప్రభు వారు ఇలా చెప్తున్నారు. In ancient world, salt is used for farmer cultivation. పురాతన రోజుల్లో వ్యవసాయదారులు ఈ పంటలకు ఉప్పును వాడేవాళ్ళు. And also the salt is very good for the plants to
produce root. ఆ వేర్ల బలానికి ఈ ఉప్పు చాలా ఉపయోగపడుతూ ఉండేది. And also it helps the plants to develop leaves. ఆకులను వృద్ధి చేయటంలో ఉప్పు సహాయపడుతుంది. It helps the plants to develop flowers. పువ్వులు ఎక్కువగా రావటానికి ఉప్పు సహాయం చేస్తుంది. So this sodium chloride is useful to develop roots, develop leaves, develop fruits and flowers. సోడియం క్లోరైడ్ అంటాం కదా, వేర్లకు, ఆకులకు, ఫలాలకు, పువ్వులకు ఎంతో దోహదపడుతుంది. So I don't know in Tamil Nadu people will do it or not. Some part of Kerala, I have seen it, people using salt, buying salt and spreading it in the that area land where they are going to cultivate something. Before their cultivation they will spread it. తమిళనాడులో ఇలా చేస్తారో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ కేరళలో కొన్ని ప్రాంతాలలో వాళ్ళు వ్యవసాయం ప్రారంభించే ముందుగా ఉప్పును కొని ఆ విధంగా ఆ ప్రాంతం అంతా చల్లుతూ ఉంటారు. And also the salt is used to eradicate the bad smell and waste and all. వ్యర్థాల నుంచి వచ్చే వాసనను తట్టుకోవడానికి ఉప్పును వాడతారు. So what this passage is talking about? ఇప్పుడు మనం చదివిబడిన ఈ భాగంలో నుంచి దేవుడు మనకి We are the salt of the earth means మనము లోకమునకు ఉప్పు అనే అర్థం ఏంటంటే, Christians are the people who can bring up good things in this world. ఈ లోకంలో క్రైస్తవులు మంచి పనులు చేపట్టాలి. In this world we have lot of things to do. మనం ఈ లోకంలో చేయటానికి చాలా మంచి పనులు ఉన్నాయి. We need to work as a salt. మనం ఉప్పు చేసినట్లుగా పని చేయాల్సిన వారమై ఉన్నాం. We need to help to grow root, grow leaves, grow fruits. వేర్లు, పువ్వులు, ఆకులు, ఫలాలు బలపడటానికి ఉప్పు వాడినట్లుగా మన అందరం పని చేయాల్సిన వారమై ఉన్నాం. We young people have a responsibility, God-given responsibility, that we need to do something for this world, for its development. యవనస్తులుగా మన పైన లోకం కొరకు చేయవలసిన బాధ్యతలు మన భుజాల పైన ఉన్నాయి. But one problem is there. Why we are not tasteful? Many of the times we are tasteless. చాలా వరకు మనం నిస్సారంగా అయిపోతున్నాం. కారణాలు ఏంటి? We are not working as a salt many times. చాలా సార్లు ఈ ఉప్పు ఉన్నట్లుగా మనం ఉండలేకపోతున్నాం. కారణాలు ఏంటి? When you study about salt, మనం ఈ ఉప్పు గురించి చదువుకుంటున్నప్పుడు we have to bring up good things, good characters. మనం మంచి ప్రవర్తనను పెంపొందించుకోవాలి. But why bad things are growing? Why bad characters are growing? కానీ చెడు అలవాట్లు, చెడు లక్షణాలు పెరుగుతున్నాయి మనలో. It becomes very difficult to find out who is real Christian and who is not Christian. దాన్ని బట్టి నిజమైన క్రైస్తవులు ఎవరో, అబద్ధికులు ఎవరో తెలియటం కష్టంగా ఉంది. If Jesus said that we are the salt, that means we have to influence, not the world has to influence us. యేసు ప్రభు వారు మనము సాల్ట్ గా, మన ఉప్పుగా పోల్చాడు కాబట్టి మనము భూమిలోనికి మనం ప్రభావం చూపించాలి, కానీ లోకం మన మీద ప్రభావం చూపించకూడదు. Are you influencing the world or the world is influencing you? మనము లోకాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నామా, లేక లోకము మనలను ప్రభావితం చేస్తుందా? In your working place or in your college or in your school, are you influencing others or are they influencing you? This is a big question. పెద్ద ప్రశ్న ఏంటంటే, మీరు చదువుకునే ప్రాంతాలలో, పనిచేసే ప్రాంతాలలో వారు మిమ్మల్ని ప్రభావితం చేస్తున్నారా, లేదా మీరు వారిని ప్రభావితం చేస్తున్నారా? So the world should not anyway influence us. లోకంలో ఉన్న వారు ఎవరు కూడా మనలను ప్రభావితం చేయటానికి వీలు లేదు. We have to influence the world. మనమే వారికి ప్రభావం చూపించాలి. See, today you just imagine, Christians, we think about Christians. క్రైస్తవులుగా మనం ఇలాగా ఊహించుకుందాం. In our lifestyle, మన యొక్క జీవిత విధానంలో are we influenced by others or we are influencing others? మనం ఇతరులకు మాదిరికరంగా ప్రభావవంతంగా ఉంటున్నావా, వాళ్ళు మనల్ని ప్రభావితం చేస్తున్నారా? How many of non-Christians are influenced by your lifestyle?
మన జీవిత విధానం గురించి నామకార్థ క్రైస్తవులు ఎంతమంది ప్రభావం చెందుతున్నారు? Many times it happens reverse. చాలా సార్లు ఇది వ్యతిరేకంగా జరుగుతుంది. No one is influenced my life, by my life. నేను మరెవరిని ప్రభావితం చేయలేకపోతున్నాను. But day by day, రోజు I am influenced by their life. నేనే వారి చేత ప్రభావించబడబోతున్నాను. So this is a wrong thing happening among youths. యవనస్తుల మధ్యలో జరిగే గొప్ప పొరపాటు ఇది. We are very, very, very far away from the truth, running far away from the truth. మనం సత్యానికి దూరంగా పరిగెడుతున్నాం. Others are not being influenced by us. మన వలన ఇతరులు ఎవరు ప్రభావం పొందలేకపోతున్నారు. But sad to say that we are influenced by them in our dressing, in our talking, in our walking, in our dealings. We are influenced by them. మన మాటల ద్వారా, మన వస్త్రధారణ ద్వారా, మన క్రియల ద్వారా మనము వారిని ప్రభావితం చేయలేకపోతున్నాం, కానీ వారే మనలను ప్రభావితం చేస్తున్నారు. So my dear brothers and sisters, నా ప్రియ తమ్ముడు చెల్లెళ్ళారా, Jesus told that you are the salt of the earth. యేసు ప్రభు ఏం చెప్పారంటే మనము ఉప్పుగా ఉన్నాం. Your life should influence others. నీ జీవితం ఇతరులను ప్రభావితం చేయాలి. Your dressing should influence others. నీ వస్త్రధారణ వారిని ప్రభావితం చేయాలి. You know, in the Bible, in the Old Testament times, God has a special law for certain people. కొంతమందికి పాత నిబంధనలో వారికి కొన్ని సూత్రాలను చెప్పాడు. That is called Nazirite. నాజీరు చేయబడటం. See, Samson was a Nazirite. Jesus was Nazirite. యేసు ప్రభు వారు సంసోను నాజీరు చేయబడిన వారు. Naziritism means ఈ ఏ పదం అన్నాను? నాజీరు చేయటం, నాజీరు చేయబట్టాన్ని. That's a rhythm, you know. Nazir. నాజీరు చేయబట్టం. That means God told you should not cut your hair, you should not shave your beard. జుట్టు కత్తిరించుకోకూడదు, గడ్డం తీయించుకోకూడదు, ఒక ప్రతిష్ఠింపబడిన వారిలాగా. You should not touch dead body. శవాన్ని ముట్టకూడదు. So many rules are there. చాలా చాలా ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి, వాళ్ళకి సూత్రాలు ఉన్నాయి. So when a Nazirite is walking through the street, ఆ నాజీరు చేయబడిన వాళ్ళు వీధిలో నడుస్తూ ఉంటే the worldly people will recognize him. లోకంలో ఉన్న వారు వాళ్ళని చూసి గుర్తుపడతారు. And they will say that this man is a different man. వాళ్ళు చూసి ఏమంటారంటే ఈ మనిషి ప్రత్యేకంగా ప్రతిష్ఠింపబడిన వాడు అంటారు. When we come to New Testament, God did not say that don't shave, don't cut your hair. నూతన నిబంధనలో Naziritism in New Testament. ఈ నాజీరు చేయబడే పద్ధతి పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఉంది, కానీ నూతన నిబంధన గ్రంథంలో ఈ పద్ధతి గురించి యేసు ప్రభు వారు అని చెప్పలేదు. But in the New Testament, Jesus told you live like salt on this earth. కానీ నూతన నిబంధనలో యేసు ప్రభు ఏం చెప్పారంటే ఉప్పు వలె మనల్ని బ్రతకమన్నారు. Earth will not influence salt, salt will influence the earth. భూమి ఉప్పుని ప్రభావితం చేయదు, ఉప్పే భూమిని ప్రభావితం చేస్తుంది. Likewise, we have to live differently in this world. అదే విధంగా మనము ఈ లోకంలో ప్రత్యేకమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలి. We are not different people. మనం ప్రత్యేకంగా ఉన్నవారం కాదు. But we walk differently, we talk differently, we dress differently, our style is different. So we work differently. మన జీవిత విధానం, మాటలు, పని, క్రియలు ఇవన్నీ ఓ ప్రత్యేక రీతిలో ఉండాలి. Quantity of the salt is very, very important. ఇక్కడ ఉప్పు యొక్క క్వాంటిటీ మొత్తం ఎంతో దాని చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. See, in our kitchen we know just a pinch of salt is needed. ఒక ఏలితో తీసుకుంటాం, ఒక గంటో. That is in the curry. అది కూరలో ఉండేది. But in the whole universe, pinch of salt is not needed. ఈ ప్రపంచం మొత్తానికి ఒక చేత్తో తీసుకున్నంత ఉప్పు సరిపోతుందా? More quantity is needed. చాలా మొత్తం అవసరం అవుతుంది. But sad to say,
కానీ Christians are less than 6%. In India. విచారంగా చెప్పేది ఏంటంటే మన ఇండియాలో మన భారతదేశంలో క్రైస్తవులు కేవలం 6% మందే ఉన్నారు. What about the quantity of the salt? ఎంత శాతం, ఎంత మొత్తం ఉప్పు ఈ భారతదేశంలో ఉంది? Quantity of the salt is very less. చాలా తక్కువ మొత్తంలో ఉంది. Christians are less than 6% in India. ఆ 6% కంటే తక్కువ మందే క్రైస్తవులు ఉన్నారు భారతదేశంలో. To influence India, how much more salt is needed? భారతదేశాన్ని ప్రభావితం చేయటానికి ఇంకా ఎంత ఎక్కువైన మొత్తం ఉప్పు కావాలి? That shows our responsibility to spread gospel as fast as we can. కాబట్టి మనం ఎంత త్వరగా దేవుని సువార్తను ప్రబలింపజేయాలో, ప్రచారం చేయాలో ఆ బాధ్యత మన పైన ఉంది. Why we have less quantity of salt in India? ఎందుకని తక్కువ మొత్తంలో ఈ క్రైస్తవులు ఉన్నారు? Because youths are not coming forefront. యవనస్తులు ముందుకు రావటం లేదు, ముందుకు అడుగేయటం లేదు. You forget about old people. Their time is over. మీరు ఆ పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ సమయం అయిపోయింది. We are the people. ఇప్పుడు మనం రావాల్సిన పరిస్థితి అయింది. We have to come to forefront. మనం ముందు అడుగు వేయాలి, మనం ముందు రావాలి. I don't mean that don't study, don't go for any job. All of you just go for ministry. I'm not talking about that. నేను మీరు ఉద్యోగాలు చేయొద్దు, చదువుకోవద్దు, సువార్త చేయండి అని అనట్లేదు. Even in your studies, with your job, with your career, you don't forget the quantity of the salt is very less. నీ చదువులో, నీ ఉద్యోగంలో, నీ పనిలో చేస్తూనే ఈ యొక్క ఆ ఉప్పు మొత్తాన్ని నువ్వు తక్కువలో ఉందన్న సంగతిని మర్చిపోవద్దు. And the problem is less than 6% salt is there. తక్కువ 6% కంటే తక్కువైనటువంటి ఉప్పే ఇక్కడ ఉంది. I don't know how many percentage in that 6% is really working as salt. ఆ 6% కూడా ఇంకా అసలు నాణ్యమైన ఉప్పు ఎంత ఉందో. If we just calculate it, maybe just below 1% may be working as salt in India. నిజమైన ఉప్పుగా పనిచేసే నాణ్యమైన ఉప్పు శాతం 1% ఉందో, ఇంకా అంతకంటే తక్కువగానే ఉందో. Pray for India. భారతదేశం కొరకు ప్రార్థించండి. Pray for Andhra Pradesh. ఆంధ్రప్రదేశ్ కొరకు ప్రార్థించండి. More salt is needed. చాలా ఎక్కువైన ఉప్పు అవసరమైంది. Suppose you are going to prepare a biryani for 500 people. 500 మందికి బిర్యానీ చేయాలంటే, పలావ్ చేయాలంటే, and the cook asked you bring salt. మనకి వంట మాయిస్త్రి అంటాడు ఉప్పు తీసుకొని రండి అంట. You are bringing one pinch of salt. ఇంత ఉప్పు నువ్వు తీసుకొని వచ్చావు. Only this much? అంతేనా? Yes sir, this much only. ఇంతే ఉందండి, ఇంకెక్కువ లేదండి అంటావు. And you put that one pinch of salt for 500 biryani. 500 మందికి సరిపడా ఆ పలావ్ లో ఒక చేతిలో ఒక చిటికెడు ఉప్పు వేస్తే no use. దాని వల్ల ఉపయోగం ఉంటుందా? That salt, that pinch of salt cannot influence the whole matter. ఆ చిటికెడు ఉప్పు ఆ బిర్యానీ మొత్తాన్ని ఏం ప్రభావితం, రుచిగా ఏమి మార్చలేదు. So quantity of the salt is very important. ఆ ఉప్పు శాతం చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. Presence of the salt is very important. అంత మాత్రమే కాదు, దాని యొక్క ఉనికి కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. Yes, we have to be present in this world. That means the salt should have a direct connection with the earth. ఈ భూమికి ప్రత్యక్షమైన సంబంధం ఉప్పుతో ఉంది. Here absence of the salt is not the matter. ఇక్కడ ఉప్పు లేని దాని గురించి మాట్లాడట్లేదు. Salt is in the box, no use. ఈ ఉప్పు ఒక పెట్టెలో ఉందనుకోండి, ఏమైనా ఉపయోగమా? Many salt is in the box. చాలా మంది ఎలా ఉన్నారంటే ఉప్పులో పెట్టబడిన బాక్స్ లో పెట్టబడిన పెట్టెలో పెట్టబడిన ఉప్పులాగా ఉన్నారు. The salt has to go and spread in the earth. That means it should have a direct contact with the earth. ఈ ఉప్పు భూమిలో పడి భూమికి ప్రత్యక్ష సంబంధం కలిగి ఉండాలి. It shows that we young people have to go to the world and touch the world. మనది ఏం తెలియజేస్తుందంటే మనం లోకంలోకి వెళ్ళి లోకానికి మనం సాక్షులుగా ఉండాలి. Are you touching the world? మనం భూమిని, మనం లోకాన్ని, ప్రజలను తాకుతున్నామా? You don't want to touch the world because we are in a comfort zone. మనం ఎవరిని ముట్టాలని అనుకోవట్లేదు, ఎందుకంటే సౌకర్యంగా ఉన్నాం. మనం living among believers is very comfortable.
విశ్వాసుల మధ్య జీవితం చాలా సౌకర్యవంతమైన Oh, జీవితం. youth meeting is there, Sunday school is there, singing is there, and Sunday service is there, Wednesday service is there, and Zoom meeting is there. Oh, we are enjoying our church and we are enjoying church fellowship. It is very easy to live among believers. సండే స్కూల్ ఉంటుంది, యవనస్తులు కూడుకుంటుంది, ఆరాధన కూడుకుంటుంది, ప్రార్థన కూడుకుంటుంది. ఇలా విశ్వాసుల మధ్యలో ఉండటం చాలా సౌకర్యవంతమైన జీవితం. But it is very difficult to live among the worldly people. లోకస్తుల మధ్య నివసించడం చాలా కష్టమైన పని. Yes, it is very difficult for you to live in your college, among your friends. I know that the pressure, the pressure you are facing, I know it. కాలేజీల్లో, స్కూల్లో లోకాల మధ్య ఉండటం చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. It is very difficult. చాలా కష్టమైన పని కూడా. But we need to go and touch them. We need to go and influence them. మనం వెళ్ళాలి వాళ్ళ దగ్గరికి, వాళ్ళ దగ్గరని వాళ్ళతో చాలా దగ్గర సంబంధం కలిగి ఉండాలి, వాళ్ళు మనం ప్రభావితం చేయాలి. At the same time, quality of the salt is very important. నాణ్యత కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఉప్పు నాణ్యత, Quantity is very important. ఆ ఉప్పు యొక్క మొత్తం పరిమాణం ప్రాముఖ్యమైంది. Presence of the salt is very important. అలాగే భూమిలో ఉండటం అది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. And the quality is very important. నాణ్యత కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. How can salt become tasteless? ఆ ఉప్పు నిస్సారంగా ఎలాగ మారిపోతా ఉంటది. Any science students are here? సైన్స్ తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు I ఉన్నారా? am not a science student. నేను సైన్స్ స్టూడెంట్ ని కాదు, I am not a science teacher also. టీచర్ ని కూడా కాదు. I here and there read some books and get some ideas. పుస్తకాల్లో చదివి నాకు కొంత ఆలోచనలు వచ్చినాయి. If it is wrong, you can correct me. ఒకవేళ తప్పు అయితే మీరే నన్ను సరిచేయండి. I read from a science book like this. నేను ఒక సైన్స్ పుస్తకంలో ఇలా చదివాను. So, salt means it is sodium chloride. సోడియం క్లోరైడ్ అని మనకు తెలుసు కదా. And the sodium chloride cannot change its nature. దాని స్వభావాన్ని మార్చుకోదు. Then how can salt become tasteless? మరి If అది it cannot change its nature. అది స్వభావాన్ని మార్చుకోకపోతే మరి నిస్సారంగా ఎలా మారిపోతుంది? What does Jesus say? యేసు ప్రభు వారు ఏం చెప్పాడు? Sodium chloride cannot change its nature. సోడియం క్లోరైడ్ తన స్వభావాన్ని మార్చుకోలేదు. But something can happen, కానీ దానికి ఏదో జరుగుతుంది. ఏంటో If తెలుసు. the sodium chloride is mixed with mud or dirt, ఆ సోడియం క్లోరైడ్ మట్టితోనో మురికితోనో కలిసిపోతే it will lose its taste. అది సారం కోల్పోతా ఉంటది. What it reveals? అది ఏం చెబుతూ ఉంది మనకి? I am the sodium chloride. మనందరం సోడియం క్లోరైడ్ లాంటి వాళ్ళం. You are the sodium chloride. నువ్వు సోడియం క్లోరైడ్ లాంటి దానివి. I am God's child. God's child. నేను దేవుని బిడ్డను. You are the children of God. మీరందరూ దేవుని బిడ్డలు. We cannot change our nature. మన స్వభావాన్ని మార్చుకోలేం. But we can become useless. మనం పనికి మాలిన వాళ్ళుగా తయారవుతాం. How can we become useless? ఎందుకు పనికి మాలిన వాళ్ళుగా తయారవుతాం? Sodium chloride and mud is mixed. సోడియం క్లోరైడ్ తో మురికి మట్టి కలిసిపోయింది. That means myself and the world is mixed. నేను లోకము కలిసిపోయాం. Worldliness has come into me. లోకం నాలోకి వచ్చేసింది. I become tasteless. I become useless. నేను పనికి మాలిన వాడినిగా, నిస్సారమైన దానినిగా అయిపోయాను. That's why I told we need to influence the world. కాబట్టి మనం లోకాన్ని ప్రభావితం చేయాలి. I'm going to stop here. నేను ముగించబోతున్నాను. What did you understand from today's class? ఈ తరగతిలో మీరు అర్థం చేసుకున్నది ఏంటి? We are the salt of this earth. మనం లోకమునకు ఉప్పై ఉన్నాము. But the quantity of the salt in India is very less. ఈ ఉప్పు పరిమాణం భారతదేశంలో చాలా తక్కువగా ఉంది. Who should work for it? ఎవరు దీని కొరకు పనిచేయాలి? Our parents will do. No problem. Our parents will do. మన తల్లిదండ్రులు చేస్తారులే. Or some preachers are, they will do. బోధకులు ఉన్నారులే, వాళ్ళు చేస్తారులే. Evangelists will do. సువార్థికులు ఉన్నారులే, వాళ్ళు చేస్తారులే. We have to increase the quantity. We are responsible to increase the percentage of Christians in our India. యవనస్తులే దీనిని బాధ్యత వహించాలి. దాని శాతాన్ని, ఆ పరిమాణం మొత్తాన్ని వృద్ధిలోకి తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత యవనస్తుల మీదే ఉంది. You look at the politicians. రాజకీయవేత్తలు చూడండి. How they are running here and there to improve their party. ఆ పార్టీని అభివృద్ధి చేయటం కొరకు వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు ఇటు అటు ఎన్నిసార్లు They are పరిగెత్తుతున్నారు. not sleeping at all. వాళ్ళు అసలు నిద్రేపోవటం లేదు.
we are very lazy people. మనం మాత్రం చక్కగా పడుకుంటున్నాం. We youngsters are very lazy. కుర్రోళ్ళై ఉన్నా కూడా సోమరులోళ్ళగా అయిపోయాం. Quantity of the salt is very important. పరిమాణం చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. Presence of the salt. I have to touch the world. లోకాన్ని మనం తాకాల్సిన పరిస్థితి అయింది. My life should touch the non-Christian. నా జీవితం ఆ లోకంలో ఉన్న వారిని తాకాలి. Take a decision like that. ఆ విధంగా నిర్ణయం తీసుకోండి. Quality of the salt is very important. నాణ్యతమైన ఉప్పు కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. I should not mix myself with the world. నేను లోకంలో కలిసిపోకూడదు. I should maintain my quality. నా నాణ్యతను నేనే దాన్ని కొనసాగించాలి. I shouldn't be useless. నేను పనికిమాలిన వాళ్ళగా అవ్వకూడదు. That's why the first test, 1 minute test. అదే మొదటి పరీక్ష, మనం రాసిన మొదటి 1 నిమిషం పరీక్ష. 1 minute is very longer if you close your eyes. మన కళ్ళు మూసుకుంటే 1 నిమిషమే చాలా సేపు టైం లాగా అయిపోతుంది. మనకు Time is there. సమయం ఉంది. Don't tell that there is not time for me to do these things. టైం లేదని చెప్పొద్దు. Just close your eyes, then you will realize time is there. కళ్ళు మూసుకొని ఉంటే మనకు తెలుస్తుంది సమయం ఎంత ఉందో. When you close your eyes, you will realize lot of other things. కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు చాలా సంగతులు మన జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంటాయి. Just you do, sometimes you sit and close your eyes and think, what can I do for India? భారతదేశం కొరకు నేను ఏం చేయాలి అని అనుకుంటే, నువ్వు కళ్ళు మూసుకొని ఆలోచిస్తూ ఉంటే చాలా సంగతులు జ్ఞాపకానికి వస్తాయి. I need to be useful. నేను ఒక పనికి వచ్చే పాత్రగా ఉండాలి. I want to be the salt of this earth. నేను ఈ లోకానికి మంచి ఉప్పు లాంటి వాళ్ళుగా ఉండాలి. What can I do for India? భారతదేశం కొరకు నేను ఏం చేయాలి? I challenge you, my brothers and sisters. నేను మీకు సవాలు చేసే సంగతి ఏంటంటే, నా తమ్ముడు అక్క చెల్లెళ్ళారా, It is very easy to be among believers. విశ్వాసుల మధ్య ఉండటం చాలా సులువైన పద్ధతి. But lift up your head, open your eyes and look the whole India. తలెత్తి చూడండి, కళ్ళు తెరిచి చూడండి, What is the ఈ భారతదేశం మొత్తాన్ని చూడండి. What is the situation in India? భారతదేశంలో ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటో చూడండి. What can I do for India? నేను భారతదేశం కొరకు ఏం చేయగలను? May God bless us and help us through the hearing of His word. దేవుడు ఈ మాటలను దీవించి మనల్ని ఆశీర్వదించును గాక. Thank you.